علی فواللہ یا یزید ملعون لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا صلوات دیکھیے مجلس کا ثواب تو ہر جگہ ملتا ہے. کراچی میں بھی مجلس ہوگی, حسینیہ میں ہو, گھر پہ ہو, روڈ پہ ہو, اس کا ثواب الگ ہے. مشہد میں ہو اس کا ثواب الگ ہے, ان میں ہو اس کا ثواب الگ ہے. پاک سرزمین پہ مرحومین کا نام لیا جاتا ہے, اس کی عظمت و منزلت کو وہاں سے خوش ہو کے دعا دیتے ہیں. کربلا میں مجلس ہو اس کا ثواب الگ ہے, نجف میں ہو, مگر بانی مجلس کے صحن میں اور ان کے حسینیہ میں مجلس ہو اس کا ثواب دوبالا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. بی بی زینب کی 4 سنت چاروں معجزہ بن گئی. اچھا, سنت کہتے کسے ہیں؟ قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم. معصوم جو اپنی زبان مبارک سے فرما دے وہ ہمارے لیے سنت ہے, حجت ہے. بے شک. اور جو وہ کر کے دکھا دے وہ ہمارے لیے حجت ہے. بے شک. ہم کوئی کام کریں ان کے سامنے, امام خاموش ہو, وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس کا مطلب ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, امام نے دیکھا ہے, امام نے ٹوکا نہیں, یہ حجت ہے ہمارے لیے. تو بی بی زینب نے 2 باتیں زبان سے فرمائیں, 2 باتیں کر کے دکھائیں. جو زبان سے فرمائی وہ بھی میں بتاتا ہوں, جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ یزید ملعون کے دربار میں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر کے سپر پاور کو للکار کے فرمایا, جب نہ تلقا جیسے کافر و ظالم و جابر کیوں بکواس کر رہے ہیں. اچھا, آج جو مورخین لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بچوں کو لے جائیں, خواتین کو لے جائیں. قسم خدا کی اگر حسین مظلوم کربلا نہ لاتے بی بی زینب کو, پھر یزید کے منہ پہ کفر کا فتویٰ کون دیتا؟ یہ سیدہ زینب کی جرأت و ہمت و جلالت و عظمت کی دلیل ہے. بی بی زینب نے فرمایا قسم خدا کی. اچھا دیکھیے, آپ میں سے کوئی قسم کھائے تو اس کی زیادہ ویلو نہیں ہے. اگر کوئی علامہ قسم کھا دے, کوئی آیت اللہ قسم کھا جائے, اگر باب مدینۃ العلم علی کی بیٹی قسم کھا کے کہہ دے, اس کی بات میں وزن ہے. بی بی زینب نے قسم کھا کے فرمایا قسم خدا کی ہے یزید ملعون, نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے, اور ہماری وحی کہنے کا صرف اسی کو حق حاصل ہے جو فرزند رسول ہو یا بنت رسول. کس کو حق حاصل؟ سبحان اللہ. اچھا, بی بی زینب نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا, آپ نے جا کے دیکھا یزید کا جو گنبد ہے اس میں بھی یزید اور معاویہ کا نام نہیں ہے کہ نہیں؟ آج اس کے دربار میں جتنے خادم ہوں, فقیر ہوں, بھیک بھی مانگتے ہیں تو وہ بی بی زینب اور امام حسین کے نام بھی مانگتے ہیں, یزید اور معاویہ کے نام. آج ان کے نام پہ یہ پورا شہر ہے, پورا شہر ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. مگر آج بھی یہاں کچھ وہابی ایسے ہیں جن کی زبان سیدہ زینب کہتے ہوئے جلتی ہے. میں نے دیکھا ہے, جیسے مثال دے دوں, قبر الصد بولتے ہیں یہ لوگ, جن کے دل میں زیادہ حسد ہے, عداوت ہے, وہ قبر الصد بولتے ہیں, سیدہ زینب نہیں بولتے. میں حج پہ گیا تھا 2001 میں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور جو وہابی تھے حاسدین, وہ جنت المعلا نہیں کہتے تھے, جنت المالا کہتے تھے. حسد میں معلا اتنی اونچائی کو کہتے ہیں وہاں تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا. جیسے کربلائے معلا, ویسی جنت المعلا ہے جہاں جناب ابو طالب کی قبر مبارک ہے. تو وہاں کے حاسدین, منافقین, کافرین یہ کہتے تھے جنت المالا جانا ہے, جنت المالا جانا ہے. اچھا, اور دیکھیں فضائے شام میں سیدہ زینب کا کس طریقے سے تذکرہ ہوتا ہے. جب کوئی بھی دنیا کا کسی بھی مذہب کا ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو ٹیکسی ڈرائیور کیا پوچھتا ہے؟ تجھے سیدہ زینب جانا ہے, تجھے سیدہ رقیہ جانا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہیں دربار یزید جانا ہے, پہلے تو سیدہ زینب جانا ہے. فضائے شام میں بی بی زینب کا نام دیا جا رہا ہے, ان کے حرم میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی مجلس ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یزید نے وحی کو بھی کہا تھا, انکار کیا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی نبی آیا, نہ کوئی دین آیا, کوئی نہ اسلام آیا, نہ کوئی شریعت آئی. تو اس وقت بی بی زینب نے جو چیلنج کیا تھا, دیکھیں آج معجزہ ہے. بی بی زینب نے جو زبان سے فرمایا وہ آج دیکھ لیا آپ نے, یہ معجزہ ہے. اور دوسری بات بی بی زینب نے اپنی زبان سے کیا فرمایا ہے, 11 محرم کو
सरजमीन करबला से जब काफिला कैदी बना करके जाने लगा तो चौथे इमाम का चेहरा ऐसे हो रहा था, लगता है कि अभी रूह सैयद सज्जाद कब्ज़े उसी से परवाज कर जाएगी। तो बीबी ज़ैनब ने सबसे पहले अपने आप को ऊंट की बुलंदी से गिराया ताकि सैयद सज्जाद आपका गम हल्का हो जाए। उसके बाद फरमाया, बीबी ज़ैनब समझ रही, अकीला नाम है ना इनका, अकीला नाम है, अकीले बिन हाशिम। इमाम की जो हिफाजत की है बीबी ज़ैनब ने किस तरीके से, उधर जनाबे अली अकबर की लाश पे इमाम हुसैन को बचाया, इधर इमाम हुसैन की लाश पे सैयद सज्जाद को बचाया है। बीबी ज़ैनब ने इमामत के ऊपर एहसान है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। कहा बेटा सैयद सज्जाद घबराने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह होगी, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारे बाबा का एक आलीशान रोजा बनेगा और उस पे गुंबद भी होगा, 2 मीनार भी होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, और उस गुंबद के ऊपर परचम हुसैनी लहराएगा और उसके असर को सलातीन वक्त, बादशाह वक्त उसको मिटाना भी चाहेंगे, चाहे वक्त का सद्दाम हो या दाइश हो या वक्त का मुतवक्किल ही क्यों ना हो, जितना मिटाते चले जाएंगे उसके असर में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। आज भी परचम हुसैनी, गुंबद हुसैनी पे लहरा करके ये बता रहा है ज़ैनब कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है, क़यामत तक सच्ची रहेगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद। बीबी ज़ैनब की ये दोनों बातें आज तक मौजूद हैं, और जो करके दिखाया वो है मजलिस। यजीद के दरबार में जो मजलिस बर्पा की 3 दिन या 7 दिन, आज तक मजलिस हो रही है कि नहीं, और कयामत तक होती रहेगी। और दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां मजलिस ना होती हो। और जैसे 24 घंटा अजान होती है, एक लहजा भी अजान से खाली नहीं है, आप जायजा ले लें। मैंने अक्सर आजमाया भी है। एक दफा मेरे पास फोन आया, इंडिया में मैं था, मगरिब की अजान हो रही थी, तो उधर से कनाडा से फोन आया था, तो कनाडा में सुबह की अजान हो रही थी। क्यों? वहां भी देखा अजान हो रही है, यहाँ भी अजान हो रही है। एक अजान खत्म होती है, दूसरे शहर की अजान शुरू हो जाती है। वैसे ही बीबी ज़ैनब ने जो मजलिस हुसैन की बुनियाद रखी है, कम से कम 2 महीना 8 दिन तक मुसलसल 24 घंटा मजलिस होती है। और ये मजलिसें और ये अजानें कयामत में मैदान महशर में गवाह बनेंगी। कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई मुशरिक ये नहीं कह सकता कि परवरदिगार हमको तो बताया नहीं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली खुदा के वली है। तो ये अजानें गवाह बनेंगी। और कोई भी मुनाफिक वहाबी ये नहीं कह सकता कि हमको तो मालूम ही नहीं हुआ कि मैदान करबला में क्या हुआ, फर्जंद रसूल शहीद हुआ कि नहीं हुआ। तो उस वक्त ये मजलिस हुसैन गवाह बनेगी और गवाह बन करके बताएगी। न जाने कितनी मजलिसें होती थी, तुम कहाँ थे, ये मजलिसें गवाह बनेंगी। और ये किसकी बुनियाद है, किसकी सुन्नत है, सैयदा ज़ैनब। और हम अपने इसाले सवाब की मजलिस क्यों करते हैं? जितना ज्यादा सवाब मजलिस का है। क्यों? मजलिस तो हर चीज में उसूल दीन, फरूग दीन, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, नमाज, रोजा, हज, खुम्स, ज़कात, अखलाकियात के ऊपर अहादीस पढ़ी जाती है, फरामीन इलाही पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। हर चीज ये इसका जो अजर और सवाब है। और खुसूसन बानिए मजलिस सानिया ज़हरा के दरबार में जिन महरूमियों की मजलिस रखी जाए उसका सवाब क्या हो। ये बीबी ज़ैनब की सुन्नत है। और चौथी सुन्नत बीबी ज़ैनब की चेहलुम है। जब ये मजलिस बीबी ज़ैनब कर चुकी तो भाई का चेहलुम बनाने के लिए मदीने नहीं गई, करबला पहुंची। पहले लोग हजारों की तादाद में जाते थे, फिर लाखों की तादाद में। सुन्नते सैयदा ज़ैनब में कितना उरूज आ रहा है, अब करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में। ये किसकी सुन्नत पे अमल हो रहा है? और आज तक जो हम चेहलुम की मजलिस करते हैं अपने मरहूमीन की, ये किसकी सुन्नत है? सैयदा ज़ैनब की है। और क़यामत तक चेहलुम की मजलिस होती रहेगी इंशाअल्लाह। किसकी सुन्नत है? बीबी ज़ैनब की सुन्नत है। हमारे एक उस्ताद हैं इंडिया में, वो गुजर गए। वो कह रहे थे कि मैंने अखबार में एक कौमी आवाज़ निकलता है, उसमें उन्होंने पढ़ा था, 20-25 साल पहले की बात है, कि यहूदियों ने आपस में वो किया, रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सी ऐसी कौम है जिसमें सबसे ज्यादा इत्तेहाद, इत्तेफाक पाया जाता है। तो उन्होंने 10-15 लोगों ने
बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले थे, उन्होंने कहा कि हम रिसर्च करते हैं, 1 महीने के बाद जमा होंगे और पता लगा कर बताएंगे कौन ऐसी कौम दुनिया में पाई जाती है जिसके यहाँ सबसे ज्यादा इत्तेहाद पाया जाता है।